फल गुण आनंद उपार्जना हर सज्जन प्रगटे आय। संत सहाई राम के कर कृपा दिया मिलाय। सेज सुहावी सर्व सुख हुण दुखा नाही जाय। इछ भूमि वड भागणी वर पाया हर राय। मिल सहिया मंगल गावही गीत गोविंद आलाय। हर जिहाय वरना दिसाई कोई दूजा लवै न लाय। हलत पालत सवारे ओन निश्चल दितियां न जाय। संसार सागर ते रखियन बहुड़ ना जन्मै ताय। जिह्वा एक अनेक गुण तरे नानक चरणी पाय। फल गुण नित सलाहिया जिसनो तिल ना तमाय। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जीओ, जिमें संक्रांति अखर तू बदल के संग्रांद अखर बनिया। संग भली प्रकार क्रांति सूरज के नियमां विच तब्दीली आउण नूं संक्रांत किया जांदा है, पर हुण संग्रांद बन गया। सतगुरु जी महाराज जो अज फगण का शुभ महीना प्रारंभ होया, फगण के महीने का नाम वरत के शुभ पावन उपदेश बख्शदे ने। आनंद उपार्जना फगण के महीने द्वारा कथन करते ने कि उन्हां पुरुषां नूं आनंद पैदा हुंदा है। सज्जन प्रगटे आए जिन्हां नूं हरि सज्जन आके प्रगट हुंदा है। जो हरि सारियां दा सज्जन है, जिन्हों सब देशां प्रदेशां फिरकियां दे लोग अपना मित्र समझदे कि साडा सज्जन प्यारा है। सज्जन मैडा चाहिया हब कही दा मित। हबे जानन अपना कही न ठाहे चित। लोड़ीदड़ा साजन मेरा घर घर मंगल गावो निके। घट घट तिसे बसेरा सज्जन सच्चा पात साहो। सिर साहंद साहो जिस पास बैठिया सोही है सबना दा वेसाहो। साजनड़ा मेरा साजनड़ा निकट खलोयड़ा मेरा साजनड़ा जो सबदा आत्मा रूप है। जतर ततर दिशा विसा होए फैलियो अनुराग। जद चित वाहिगुरु नूं चेते करन च समा जांदा तां हिरदे विच भी ਉਹ ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ। ਪੋਹ ਮਧ ਜਿਉ ਬਾਸ ਬਸਤ ਹੈ। ਮੁਕਰ ਮਾਹੀ ਜੈਸੇ ਸ਼ਾਈ ਤੈਸੇ ਹੀ ਹਰ ਬਸੇ ਨਿਰੰਤਰ। ਘੜੀ ਖੋਜੋ ਪਾਈ ਸਹਾਈ ਰਾਮ ਕੇ। ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਸੰਤ ਹੀ ਸਹਾਇਕ ਹਨ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦਿਆ ਮਿਲਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। राम नाल मिलन का मतलब की है? जितों तक मैनू समझ आई है आ जिहड़ी गुरबाणी की कथा है ये राम दे नाल ही मिलाप है। बाणी गुरु गुरु है बाणी वाहु वाहु बाणी निरंकार है। जिहड़ा संतां ने सानू पाठ सिखाता ते गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी च बिठाल दिता। बाणी के अर्थ पढ़ा दिते। बाणी नूं सो शब्द कीर्तन राही गायन करने की जाच सिखा दी।
यही तो राम नाल मिलाप है। की समझिया? मेरे ख्याल मुताबिक तो यही है, क्योंकि मरण तो बाद तो आपां वेखिया नहीं है भी बंदा किवें मिलदा। असल दे विच तां संगत नूं जिहड़ा संत शब्द कीर्तन के द्वारा गुरु नाल जोड़ते ने, अमृत छकाउंदे ने, यही मिलाप है। सो इहदे विच वो सहायता करते हैं। कठोर मन जिहड़ा कदे भिजदा कदे टिकदा नहीं, वो संतां दी संगत च आके शब्द का अभ्यास करन नाल टिक जांदा। जिवें किसी हरिया पशु नूं रोकण लई दौड़ के मोड़ लईदा, क्यों संगत डंडा भी फड़दी है, सहायता करके मोड़ लैंदी है। संगत च सिमरन करन दा फल 1000 गुना वध दस्सिया। इकल्ले बैठिਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ मन का ही असर पिया रहिंदा, ਜਾਂ स्पीकर की आवाज़ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੀ है, वाहिगुरु नाल मिलाउण दे विच मदद हुंदी है। जिवें मक्खियां जहरीले सुभाव वालियां हुंदियां, डंग मार के मास सुजा दिंदियां, पर सब मिल के फुल्लां 'चों सुगंधी लैके शहद पैदा कर लैंदियां। सत संगत ऐसी है जिहदे विच मिलन करके पढ़िया अनपढ़िया परमगत पावे। भावें पढ़िया तो भावें अनपढ़ है, भावें उच्चा तो भावें नीवा, सब इकट्ठे बैठ के कीर्तन गाउंदे गुरु शब्द नाल मिल के वो शहद इकट्ठा करन दी तरह चंगे ख्याल इकट्ठे करते हैं। जिन्होंने परमेश्वर विसरदा नहीं, वो अरब देशों दियां पक्कियां खजूरां दी तरह ने। फरीदा रब खजूरी पक्कियां, माख्या नई वहन, जो जो वंजा ढीहड़ा, सो उम्र हथ पवन। जिन्हां दी कचियाई निकल चुकी है, ऐसे पक्के जीवन वाले संत भगत जद कीर्तन गाउंदे ने। बाबा अतर सिंह जी मस्तूआणे वालिया मां तां रस दियां नदियां वग पैंदियां। बाणी उचरै साध जन, अम्मियों चलै झरने, इउं मन जोड़न च संत सहायक ने। आ भाई जसबीर सिंह खन्ने वालियां दा कीर्तन मैं इक्को वारी सुनिया सी। अमृतसर जिले छेहटा साहिब के नज़दीक तो बड़े बजट दे विच सारे पूरे जोर नाल चेहरा लाल सुरख हो जाता। तो वेखो किन्नी संगत जोड़ी है। जिवें वड्डा भाई छोटे भाई नूं उपदेश दे के अपने वर्गा कर लैंदा, इंज संगत च भावें कोई संत है तो भावें कोई सेवक है, इक्को जिहे ने, कोई वड्डा छोटा नहीं। सारियां दे गुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी हन। एक दूजे नाल मिल के मदद दे नाल तो प्रभु की प्राप्ति हुंदी है। सेज सुहावी सर्ब सुख, राम नाल मिलन करके अंतःकरण उपसेजा शोभनीक होई है, ते सारे सुख प्राप्त होए हन। हुण दुखा नाही जाय, जिस करके हुण दुखां दी कोई जगह ही नहीं रही। जिवें अपने पति तो मिछड़ी हुई किसी रानी नूं उहदा राजा पति प्राप्त हो जाए, उन्होंने अत्यंत आनंद प्राप्त होंदा है। इउं परमेश्वर तां है राजा, सुरत है साडी रानी, इंद्रियां ने गोलियां, लिव जोड़न करके परमेश्वर की अभेदता का सुख प्राप्त होंदा। मन बुद्ध चित अहंकार रूप आवे ने, अंतःकरण दीआं चार बिरतियां रूप बाहियां ते सिरों, प्रेम दा बाण, तुलता दी तलाई, समता दी विछाई, शुभ गुणा रूप तोते लटके, विषयां दा त्याग रूप फुल, परमेश्वर दे भाणे च रहन रूप रजाई, हंकार दी निवृत्ति रूप सराहना, जो ब्रह्मंड नूं प्रकाश रिहा, सारी क्रिया जिस करके हो रही ते जो सब नूं देख रिहा, उहदे सामने बिरती करिए तां हिरदे रूप सीजा ते सारे सुख आण के प्रगट हो जांदे। फिर दुखां वास्ते कोई थां नहीं रहिंदी। दुख नाही सब सुख ही है रे, एक है की नित। नानक दुख सुख व्यापत नहीं, जिथे आत्म राम प्रगास। जिवें भाई मणि सिंह का बंद बंद कटिया जा रहा है, पर नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी तुक पढ़न तक। शरीर भावें टोटे टोटे हो गया, पर रत्ती पर भी दुख नहीं मन्निया, सगों चढ़दी कला सैद खिड़े मथे आपदा बंद बंद कटवाया सी। भाई मती दास, भाई दयाला, भाई तारू सिंह जी भी हमेशा चढ़दी कला दे सहित रहे हन। वड भागणी, उस वड भागणी की इच्छा पूरी हुई है। वर पाया हर राज, जिसने
राजा रूपी पति नूं प्राप्त कर लिया। मिल सहिया मंगल गावही। इंद्रियां रूप सखियां मिल के प्रभु दे मंगलां नूं गाउंदियां हन। गीत गोविंद अला ਅਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਜਸ ਨੂੰ ਕਥਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਮੰਗਲ ਗਾਓ ਸਖੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਦਰ ਬਣਿਆ। ਹਰ ਜਿਹਾ ਅਵਰ ਨਾ ਦਿਸਾਈ। ਹਰੀ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਲਵੈ ਨਾ ਲਾਇ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਜੈਸਾ ਤੂੰ ਤੈਸਾ ਤੂੰ ਹੀ ਕਿਆ ਉਪਮਾ ਦੀਜੈ। ਬਾਲਤ ਸਵਾਰਿਓ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੇ ਚੱਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨ ਜਾ। ਹਰ ਸੱਚਖੰਡ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਨਿਸ਼ਚਲ ਜਗ੍ਹਾ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਥਾਪ ਰੱਖੇ ਗੁਰ ਸੂਰੇ। ਹਲਤ ਪਲਤ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਵਾਰੇ। ਕਾਰਜ ਹੋਏ ਸਗਲੇ ਪੂਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਦੁਰਗਾ ਦਾਸ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਾਇਆ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਸੁੱਖ ਨਾਮ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਦਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਨਾ। ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਆਪ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਬਹੁੜ ਨਾ ਜਨਮੈ ਧਾਇ। ਮੁੜ ਕੇ ਜੰਮਣ ਦੇ ਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁਲ ਬਣਾ ਕੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਨਾ ਕੋਈ ਬੇੜੀ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਤੈਰਨ ਦੀ ਖੇਚਲ, ਪੁਲ ਹੀ ਬਣਾਤਾ। ਇਉਂ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਨਾਮ ਦਾ ਪੁਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮੁੜ ਕੇ ਜਨਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਜਮਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੌੜਦੇ ਹਾਂ। ਜੀਵਾ ਏਕ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇੱਕ ਹੈ। ਅਨੇਕ ਗੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਹਨ ਤੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਨਾਨਕ ਚਰਣੀ ਪਾਇ। ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਸ਼ ਉਹਦੇ ਚਰਨੀ ਪਏ ਹਨ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਰ ਗਏ ਹਨ। ਫਲ ਗੁਣ ਨਿਤ ਸਲਾਹੀਐ। ਫਗਣ ਦੁਆਰਾ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਲਾਹੁਣਾ ਕਰੋ। ਜਿਸਨੂੰ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਇ। ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਿਲ ਜੰਨੀ ਵੀ ਤਮਾ ਨਹੀਂ, ਖਾਹਿਸ਼ ਨਹੀਂ, ਤਮੋ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ ਜਿਨ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਫਲ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਗੁਣ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਾਰੇ। ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਨ ਕੇ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਕਾਮ। ਕਲੀ ਕਾਲ ਮਹਾ ਵਿਖਿਆ ਮੈਂ ਲੱਜਾ ਰਾਖੀ ਰਾਮ। ਹਰ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਆਰਾਧਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਰਾਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਗਾਹ ਸੱਚ ਖਰੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਸਚਿਆਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਨਿਦ ਚਰਨ ਹਰ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਚਰਨ। ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੀ ਅਧਿਸ਼ਠਾਨ ਰੂਪ ਚਰਨ। ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਚਰਨ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹਨ। ਆਉ ਜਲ ਵਿਖਮ ਤਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕਠਿਨ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਹੀ ਤਾਰ ਗਏ। ਪਾਰ ਪਵੰਦੜੇ ਡਿਠ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੋਹਿਤ ਚਾੜ। ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਤਿਨ ਪਾਈਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਪਾ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਤਿਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਭਗਤ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਬਿਦ ਸੁਣ ਕੇ ਜੱਟ ਰੂਠ ਭਗਤੀ ਲਾਗਾ। ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੋਸਾਈਆਂ
ਧੰਨਾ ਮੜਭਾਗਾ। ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਬੇ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤਾਂ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਜੇ, ਪਰ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 8 ਵਜੇ ਮੁੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਦਿਖਦੀ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਪਰ ਹੈ ਬੜੀ ਕਠਿਨ ਗੱਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਉ ਵਿਖਿਆ ਨਾਹਿ ਜਰੇ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੜਦੇ, ਜ਼ਹਿਰ ਰੂਪ ਮਾਇਆ 'ਚ ਜਕੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਉੜ ਗਏ ਦੁਬਿਧਾ ਨਸੀ। ਆਪਾਂ ਝੂਠ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਝੂਠ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਖਵਾਊਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਅਗਲੇ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਮਾਰਨਗੇ ਜਾਂ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੰਮ ਹੀ ਝੂਠ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਝੂਠ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਝੂਠੇ ਸੰਕਲਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਟ ਗਏ, ਦਵੈਤ ਵੀ ਨੱਸ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ, ਚਾਲਾ ਨਿਰਾਲੀ ਭਗਤਾ ਕੇਰੀ ਬਿਖਮ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣਾ। ਇਹ ਰਸਤਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਹਲਾ, ਪਰ ਹੈ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਪੂਰਨ ਸੱਚ ਪਰੇ। ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਹੋ ਕੇ ਸੱਚ ਨਾਮ ਰੂਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਮਨ ਆਦਿਕ ਇੰਦਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਸੇਵਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਪਾਰਾ ਪਾਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਵਿਆਪਕ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਅੰਦਰ ਏਕ ਧਰੇ। ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਮਨ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਨੇ। ਧਰ ਜੀਰੇ ਕਟੇਕ ਤੋਂ ਲਾਹੇ ਬਡਾਨੀ ਆਸ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਕਾਰਜ ਆਵੇ ਰਾਸ। ਮਾਹ ਦਿਵਸ ਮੂਰਤ ਭਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 12 ਦੇ 12 ਮਹੀਨੇ, 30 ਦੇ 30 ਜਾਂ 31 ਦਿਨ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਘੜੀਆਂ, ਤੇ ਇਉਂ ਮੂਰਤ 2 ਘੜੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੰਗਾ ਭਾਵ ਸਫਲਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਭਰੀ ਨਿਗਾਹ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਦਰਸ ਦਾਨ। ਇੱਕ ਅੰਤਰੀ ਵਰਤ ਵੀ ਸੁਣੋ ਜੀ। ਮਾਹ ਦਿਵਸ ਮੂਰਤ ਭਲੇ। 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਏ, 5 ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਏ ਹੋ ਗਏ 10, ਮਨ ਤੇ ਬੁੱਧ 12। ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰੂਪ ਸ਼ੁਭ ਰੁੱਤ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਦਰ ਕਰੇ। ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਿਤਵਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਜੋਸ਼ੀ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ 12 ਪੰਥ, 6 ਦਰਸ਼ਨ, 7 ਵਾਰ ਸੱਚੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੋਭਨੀਕ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਦਰਸ ਦਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ 5ਵੇਂ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਹਰੇ। ਇਹ ਹਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਮਹੀਨੇ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਨ। ਬਸ ਇਹੀ ਦਾਤ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾਂ ਗੁਰ ਤੇਰਾ, ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਆਸੀ ਦਿਨਸ ਰਾਤ, ਚਿਤਵੋਂ ਅਣਦਿਨ ਨੀਤ। ਦਰਸ਼ਨ ਮੰਗੋ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਤੁਮਰੀ ਸੇਵਾ ਕੌਣ ਕੌਣ ਨਾ ਤਾਰੇ। ਸਗਲ ਗੁਣਾ ਕੇ ਦਾਤੇ ਸੁਆਮੀ, ਬਿਨੋ ਸੁਨੋ ਇੱਕ ਦੀਨਾ। ਦੇਹੋ ਦਰਸ ਨਾਨਕ ਬਲਿਹਾਰੀ, ਜੀੜਾ ਬਲ ਬਲ ਕੀਨਾ। ਆਸ ਪਿਆਸੀ ਫਿਰਕੈ ਤਾਈ, ਜਿਉ ਚਾਤਰਕ ਬੁੰਦੇ ਰੇ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜੀੜਾ ਬਲਿਹਾਰੀ, ਦੇਹੋ ਦਰਸ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ। ਦਰਮਨ ਦੇ ਠੰਡੇ ਦਰਬਾਰ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਕਰੈ ਕੋ ਮੇਰੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੈ ਖੋਲ ਕੇ ਵਾਰ, ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਬਿਸਰੇ ਥੇ ਮਾਧੋ। ਇਹੋ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੀ ਲੇਖੇ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਆਸ ਲਗ ਜੀਮੋ। ਚਿਰ ਭਇਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ। ਮਾਹ ਦਿਵਸ ਮੂਰਤ ਭਲੇ। ਜਿਸ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਦਰਸ ਦਾਨ।
ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਹਰੇ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।